నేటితో శ్రీ సత్య సాయిబాబా శత జయంతి ఉత్సవాలు ముగినున్నాయి. పుట్టపర్తి హిల్ వ్యూ స్టేడియంలో ఘనంగా వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. వేడుకలను పురస్కరించుకొని ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేపట్టారు. జయంతి వేడుకల్లో ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్, త్రిపుర గవర్నర్ ఇంద్రసేనారెడ్డి, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, జార్ఖండ్, మేఘాలయ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్లు, రాష్ట్ర మంత్రులు నారా లోకేష్, అనగాని సత్యప్రసాద్, సత్యకుమార్ యాదవ్, సవిత, ఎమ్మెల్యేలు పల్లె సింధూర, ఎంఎస్ రాజు, కందికుంట వెంకట ప్రసాద్ తదితర ప్రముఖులు పాల్గొననున్నారు. సత్యసాయి నామస్మరణతో హిల్ వ్యూ స్టేడియం దద్దరిల్లుతుంది. రైట్గా దీనిపై మరింత సమాచారం మా అనంతపురం స్పెషల్ కరెస్పాండెంట్ నరేష్ అందిస్తారు. నరేష్, చెప్పండి, నేటితో అయితే సత్యసాయిబాబా శత జయంతి ఉత్సవాలు అయితే ముగినున్నాయి. దాని గురించి అప్డేట్స్ ఏంటి? When I was stepping out, when I took leave of him, I touched his feet and I was taking leave of him. He told me one thing. Bangaru, ninnu neevu gauravinchukoleni pani yenadu cheyaddu. Don't do anything by doing which you will not be able to respect your own self, was the advice when I was taking leave from his portals of education portals. Similarly, once again, when he appointed me to the trust board and made me trustee, again when I touched his feet and asked what is my duty, only one thing he told me: you are an individual, neevu vyakti. He was referring to the institution trust adi samishti. Neevu vyakti adi samishti. You are an individual, that is an institution. Never mix up the both things any time. That is the advice he gave to me on that day. Not to, I think we have Sri Revanth Reddy Garu on the dais now. He has arrived. Welcome, sir. Welcome to this grand function. So he advised me, saying, don't do anything by doing which you will not be able to respect yourself, and don't mix up your personal things with the institutions. It shows how profound his teachings were, and he never spared any opportunity to teach the right ways, the good ways to all his followers, all his devotees. He never had a bank account. If you see all of his videos and photographs, most of the time, 99.9% times, he always was walking barefooted. Sir, he is born in Rayalaseema region. His food is to be very simple. Large part of life, except little last 5-6 years, he used to have ragi sangati for afternoon lunch. That is the kind of simplicity with which he lived. But his work was echoing from country to country, encompassing entire globe. But he was very simple self himself. Always used to wonder how one can be so simple. That's why he said, my life is my message. We need to learn from the great ones. We need to learn from the holy ones. We need to learn from the learned ones. We need to learn from the divine being himself. He always said, walk the talk,
He always wanted all of us to follow whatever we preach. నాకు ప్రచారం అవసరం లేదు బంగారు, నాకు ఆచారమే అవసరం అని చెప్పేవారు స్వామి. ప్రచారానికి పోవద్దు, ఆచరిస్తే చాలు. అదే మీకు శ్రీరామ రక్ష అని సాయి భక్తులకంతా ప్రబోధించేవారు. ఎప్పుడైనా ఆర్గనైజర్స్ కానీ స్వామి ఈ విషయాన్ని మనం అందరికీ తెలియజేయాలి, ఒక పేపర్లో వేస్తాం అని ఎప్పుడైనా చెప్తే ఇప్పటికీ వారి సమాధానం నాకు క్లియర్గా ఇప్పటికి కూడా నా చెవుల్లో రింగ్ అవుతుంది. స్టిల్ ఐ కెన్ హియర్ దట్ వాయిస్. ఈ సెడ్, సూర్యోదయం అయితే వెలుగు వచ్చిందని మీరు ఎవరికి చాటి చెప్పాల్సిన పని లేదు, అందరికీ ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది కదా అన్నారు. When sun rises, you don't need to announce to the world that the sun has risen. It's automatically light is there. You keep doing your good work, automatically it will be known always. You don't need to advertise those things. That is what Baba responded when we said we need to just make a small advertisement or maybe a press release. He was against it. Even for criticism. When there is some criticism, we are little hurt and say there is something we need to give rejoinder. He will always say no. 2 plus 2 becomes 4. That is what he thinks. Let them say that doesn't change anything in us. So that is the kind of a strong philosophy. That is the kind of very strong teachings which he has left behind for all of us. Walk the talk. That is always is to emphasize for all our students. He always once, sir, we were in the room with him. He was talking to boys and said, students, he said, what will you do for me? One boy said, Baba, we are ready to give our life. You know what Swami said, sir? Swami said, why do I need dead bodies, Bangaru? You don't give life to me. I have come to give life to you. You live for me. Practice my teachings. I don't want people to give life to me. I want you to live a life which I have come to give. I have given you teachings. Do that. That is what he, all of his life, he taught. From a small village to a global stage, everybody, all walks of people came here. But he gave a word to his mother that you will not leave Puttaparthi. That is what his mother asked. And true to that word which he has given to his mother, we feel his presence even today, this minute, this second also in Puttaparthi, in Prashanti Nilayam. Every devotee who comes into Prashanti Nilayam feels his presence. So many people are coming. Baba is not physically here. Why? Where is this fervor? Where is this coming from? Sir, for us, Baba was, is and ever shall be. He was always there for Sai devotees. There is no time when we feel he is not here. If we think he is not here, with us, guiding us, guarding us, protecting us, and showing the right path for all of us. Baba is guiding them, is what is the most strongest pillar for Sai Mission. Today Sai Mission is still vibrant because every devotee feels that Baba is. నేటితో శ్రీ సత్య సాయిబాబా శత జయంతి ఉత్సవాలు ముగినున్నాయి. పుట్టపర్తి హిల్ వ్యూ స్టేడియంలో ఘనంగా వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. వేడుకలను పురస్కరించుకొని ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేపట్టారు. జయంతి వేడుకల్లో ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్, త్రిపుర గవర్నర్ ఇంద్రసేనారెడ్డి, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, జార్ఖండ్, మేఘాలయ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్లు, రాష్ట్ర మంత్రులు నారా లోకేష్, అనగని సత్యప్రసాద్, సత్యకుమార్ యాదవ్, ఇక సవిత, ఎమ్మెల్యేలు పల్లె సింధూర, ఎంఎస్ రాజు, కందికుంట వెంకట ప్రసాద్ తదితర ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. సత్యసాయి నామస్మరణతో హిల్ వ్యూ స్టేడియం దద్దరిల్లుతుంది. రైటికా దీనిపై మరింత సమాచారం అనంతపురం నుంచి మా స్పెషల్ కరెస్పాండెంట్ నరేష్ అందిస్తారు. నరేష్, చెప్పండి, ఇక చివరి రోజు కావటంతో శ్రీ సత్యబాబా శత జయంతి ఉత్సవాల్లో దాని గురించి అప్డేట్స్ ఏంటి? శ్రావణి,
సత్యదైత్య వేడుకల్లో పాల్గొనేదానికి ఈ రోజు సత్యసాయి బాబా శత జయంతి వేడుకలకి ఈ రోజు ముగింపు కానుంది. ప్రశాంతి నిలయం ఈ నేపథ్యంలోనే అదేవిధంగా ఇతర రాష్ట్రాల గవర్నర్లు జడ్జిలు కూడా వస్తున్నారు. దాదాపుగా మనకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారము దేశవ్యాప్తంగా 18 మంది చీఫ్ జడ్జిలు, ఇక్కడ ప్రధాన న్యాయమూర్తులు, హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులు అందరూ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ కి అటెండ్ అయినారు. ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఇక్కడ శత జయంతి వేడుకలకి ముగింపు పలుకనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇక్కడ సినీ తారలు కూడా దీనికి గతంలో నిన్న ఐశ్వర్య వచ్చింది, ఈ రోజు నటి సాయి పల్లవి కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ కి అటెండ్ అయింది. అదేవిధంగా సాయి కుమార్ కూడా వచ్చాడు, సినీ గాయకుడు మను వచ్చాడు. అదేవిధంగా మనకు శివమణి సంగీత దర్శకుడు శివమణి కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ కి అటెండ్ అయినాడు. ఈ రోజు సత్యసాయి బాబా జయంతి వేడుకలకి ముగింపు. ఈ రోజు భారీ కేక్ కట్ చేసి ఈ వేడుకల్ని ముగింపు పలుకున్నారు. అదేవిధంగా సత్యసాయి బాబా చిత్రపటాన్ని స్వర్ణ రథం మీద ఊరేగిస్తున్నారు. ఈ ఊరేగింపులో అందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో దీన్ని పాల్గొంటున్నారు. హిల్వీ స్టేడియం మొత్తం భక్తులతో, సత్యసాయి బాబా అభిమానులతో నిండిపోయింది. దీనికి సంబంధించి ఇంకా ఈ ప్రోగ్రాం ఈ రోజు ముగింపు కావడంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోని అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా భక్తులు, తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, దేశ వ్యాప్తంగా కూడా ఎంతో మంది అతిరథ మహారథులంతా కూడా ఈ ప్రోగ్రాం అటెండ్ అయినారు. ఈ రోజు ఈ శత జయంతి వేడుకల్ని ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసింది. అదేవిధంగా ఈ కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్ల విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం చాలా సహకరించిందని ఆ ట్రస్ట్ వాళ్ళు కూడా మనకు చెప్తున్నారు. శ్రావణి, రైట్. ఇక చివరి రోజు కావటంతో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు ఏమైనా చేశారా? చివరి రోజు కావడంతో భక్తుల కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన తీపి పదార్థాన్ని, ఆ భోజన సదుపాయాలతో పాటు ఒక ప్రత్యేకమైన తినుబండారాన్ని, ప్రసాదాన్ని అందిస్తున్నారు ట్రస్ట్ వాళ్ళు. అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చిన అతిథులు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయినారు. ఈ రోజు చివరి రోజు కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 18 మంది జడ్జిలు, చీఫ్ జడ్జిలు ఇక్కడికి వస్తున్నారు. గవర్నర్లు వచ్చారు. వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు, ప్రోటోకాల్స్ విషయంలోనైతేనేమి, భద్రతాపరమైన ఏర్పాట్లు అయితేనేమి, అన్ని విషయాల్లో కూడా ప్రభుత్వం 3 అంచెల 4 అంచెల బెటాలియన్ బ్యాగ్స్ తో సెక్యూరిటీని కల్పించి అత్యంత సానుకూలంగా వాళ్ళకి స్పందించి ఇక్కడ అతిరథ మహారాజులందరికీ కూడా ఒక రెస్పెక్ట్ గా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ రోజు ఇక ఈ శత జయంతి వేడుకలకి ముగింపు కానుండడంతో అందరూ కూడా దీన్ని ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఉత్సాహంగా పాల్గొని బాబా సత్యసాయి బాబా ఒక నామస్మరణాన్ని స్మరిస్తూ, అదేవిధంగా ఆయన చెప్పిన హితబోధల్ని మరోసారి నెమరేసుకుంటూ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎల్బీ స్టేడియం మొత్తము, పుట్టపర్తి ప్రశాంత నిలయం, అదంతా ఏరియా మొత్తం, పుట్టపర్తి మొత్తం ఇక్కడ రంగుల మయమైపోయింది. విద్యుత్ దీప కాంతులతోనూ, రాత్రి సమయంలో విద్యుత్ దీప కాంతులతో విరజిల్లుతోంది. ఈ కార్యక్రమం మొత్తం ఇక్కడ జరిగేదానికి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా దేశ నలుమూలల నుంచి వచ్చే అతిరథ మహారథులందరికీ కూడా గవర్నమెంట్ ముందుండి అందరికీ అన్ని సదుపాయాలు సక్రమంగా కల్పిస్తోంది. శ్రావణి, ఎలా కొనసాగుతున్నాయి నరేష్? ఇక దేశ విదేశాల నుంచి కూడా భక్తులైతే తరలి వస్తున్నారు. ఇక భద్రతా ఏర్పాట్లు ఎలా కొనసాగుతున్నాయి? మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా దేశవ్యాప్తంగా 18 మంది జడ్జిలు, త్రిపుర, మేఘాలయ గవర్నర్లు, రాష్ట్రపతులు, ప్రధానులు వీళ్ళంతా కూడా నిన్న వచ్చారు. ప్రధానమంత్రులు, రాష్ట్రపతి. ఈ రోజు అయితే త్రిపుర, మేఘాలయ గవర్నర్లు, అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉండే 18 మంది జడ్జిలు అటెండ్ అయినారు. వీళ్ళందరికీ కూడా ఏర్పాట్ల విషయంలోనైతే ఏ విధమైన లోటు లేదని చెప్పొచ్చు. రావని ఇక్కడ అన్ని విధాలుగా కూడా ఫుల్ సెక్యూరిటీతోనే ఇక్కడ ఏర్పాట్లన్నీ చేశారు. వాళ్ళు బస చేసేదానికి వాళ్ళకి వసతి కల్పించారు. అన్ని విధాలుగా కూడా ఇక్కడ హిల్వీ స్టేడియంలో పాల్గొనేదానికి ఆ సభ ఏర్పాటు విషయం అయితేనేమి, వాళ్ళు వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళకి స్వాగతం పలికేదానికి అన్ని విధాలుగా కూడా రోడ్లన్నీ కూడా
సక్రమంగా దాన్ని ఏర్పాట్లు చేసి వాళ్ళు పుట్టపర్తి చేరుకునే వరకు కూడా, ప్రశాంతి నిలయం చేరుకునే వరకు కూడా, విమానాశ్రయం నుంచి ప్రశాంతి నిలయం చేరుకునే వరకు కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు అయితే ప్రభుత్వం ముందుండి చేసింది. దీనికి సంబంధించి అక్కడే ముఖ్యమంత్రి నిన్నటి నుంచి అక్కడే ఉండి ఈ ఏర్పాట్లన్నీ ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే జరుగుతున్నాయి. అన్ని కూడా పర్యవేక్షిస్తూ ముందుకెళ్తున్నారు. శ్రావణి. రైట్ నరేష్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ది అప్డేట్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.